અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. અમારા મા મિત્રો, ભાઈઓ, બહેનો અને બચ્ચાઓ, અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. માહ મુબારક એ રમઝાન દરમિયાન ખાસ આ એમિશન ક્વિઝ ટાઈમ જે તમારા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, આ પ્રોગ્રામની અંદર ફરી પાછો આપ સર્વેઓનો માનભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવે છે. આજની રાતના આપણો એક નવા કોંદીદાની સાથે આપણી આ અને રમતને આપણે શરૂ કરી રહ્યા છે. અને આજનો આપણો કોંદીદા છે દીકરો શાયન લખુભાઈ. શાયન, સલામ અલૈકુમ. Alaikum salam. કેમ છે તને શાયન? Ça va, Anthony? Alhamdulillah. Ça va, tu stresses pas, tu es Non, à ça l'aise? va. Juste un peu de pression, mais ça va. Un peu de pression. જન મોહતરમ, ભૂલતા નહીં કે આપણું જે આ એમિશન છે એની અંદરમાં 10 થી 15 વર્ષના દીકરા દીકરીઓને જેને પણ ભાગ લેવો હોય તો તેઓ આપણને આપણા જે નંબર આફિશે થઈ રહ્યા છે એમાં મેસેજ અથવા તો ફોન કરી અને તમારું નામ લખાવી શકો છો. એની પહેલાં કે આપણે આ પ્રોગ્રામને આગળ વધારીએ, ખાસ એક સંદેશો આપણને આવેલો હતો રેયુનિયનથી અલ્હાજ રઝાલીભાઈ અસ્કર અલી તરફથી, અને સર્વે મોમિનીન મોમેનાતને આપણે માંગણી કરીએ છીએ કે તેઓ જે લડત લડી રહ્યા છે આ ઓદેમના બારામાં, એટલે કે ઉબ્લીએ de la décolonisation બારામાં, તો આપ સર્વે પાસે વિનંતી છે કે હવે માહ મુબારક એ રમઝાનની આ મોટી મોટી રાતો અને લૈલતુલ કદ્રની તારીખો આવી રહી છે. તો હમણાં સુધી જે છે ઘણા બધા લોકો ફ્રેન્ચના એઓના કાગળિયા થઈ ગયા છે, નેશનાલિટી મળી ગઈ છે, અને જે હવે અમુક જે બાકી રહી ગયા છે તે લોકો માટે જરૂર આપણે સર્વે મળીને દુઆ કરીએ. એમનો ખાસ સંદેશો અને પૈગામ આપણા સુધી આવેલો હતો જે મેં તમારી સમક્ષ પેશ કર્યો. શાયન, તું દર રાતના આ એમિશનને suivre કરે છે? હા. કેવું લાગે છે તને? question, est-ce que c'est abordable, difficile? એટલે ઘણા સહેલા લાગે છે ને ઘણા જરાક difficile હતા. Béchak, oui, ça dépend du niveau aussi. Oui. Hein. અને est-ce que તને કેમ કરતા મન થયું આ પ્રોગ્રામમાં અસિસ્ટ થવાનું? est-ce que મમ્મા વધારે મોટિવે કરી, પપ્પા, કે non, ça vient de toi? તો હું બધાની જોયો કરતા પહેલાં તો મને મન થયું, પછી પાછી parce que હું કોઈ દિવસ અહીંયા téléમાં પાછી નથી થયો. Machallah. આજે તું télé મને કે très bien. En tout cas, bravo, hein, c'est le courage qui est important. અને હું ખાસ તમને જણાવવા માટે કે જ્યારે આપણે પહેલી ફેરે આનું ટુર્નાજ કર્યા હતા ત્યારે આપણને 4 દીકરાઓ મળ્યા હતા. એટલે જે પહેલા 4 એમિશન હતા એ દીકરાઓ એક જ દિવસ આવી અને આપણે આ ટુર્નાજ કર્યા હતા. તો હું એ 4 દીકરાઓના માવિત્રોને જે છે મુબારકબાદી આપું છું, કારણ કે એ લોકોને ખબર નહોતી કે આ કેવો એમિશન હશે, comment ça va se passer. Ils étaient là sur le tas comme ça. Ils ne savaient même pas que કેવી રીતના હશે, અને મને એમ થયું qu'il faut quelqu'un pour commencer. Oui. Donc on a commencé avec les 4 premiers candidats, 1, 2, 3 et 4. Et machallah, ils se sont bien arrivés jusqu'au niveau 3, બધાય. અને ત્યાર પછી જે છે બધા એમિશન આપણે ડિફ્યુઝે કર્યા, પછી બધે જોતા હતા, અને પછી બધા છોકરાને મન થતું હતું એમ આસ્તે આસ્તે. પણ જે ઓલા પહેલા 4 હતા એ લોકો જોવા વગર એ લોકો આવ્યા હતા. donc c'est le courage qui est important. Hein. જેમ આજે તું અહીંયા આવ્યો છે, માશાલ્લાહ, nous saluons ton courage. Bravo. તો શાયન, તું કઈ ક્લાસમાં છે? તો હું સ્કૂલે 5e છું. D'accord. મદ્રસામાં classe 8. Très bien. અને તું વીકેન્ડમાં તારું પાસ-temps, તારું જ્યારે તું libre હોય ત્યારે શું કરતો હોય? તને શું ગમે? મને સ્પોર્ટ એકદમ ગમે. ફૂટ, Sport. રગ્બી. ફૂટ કરતો હોય? હા. rugby તું કરે? પહેલાં Oh, હું બહુ હા, રમતો હતો. પછી લાગી ના જાય rugbyમાં? ના, ça va. Ah bon, hein? D'accord. Non, હું તો rugby તો મને બહુ બીક લાગતી હતી. સ્કૂલે કરતા હતા. Foot, ça va. Très bien, ok Shayan. Donc si tu es à l'aise, on commence tout de suite le quiz time de ce soir. આપણે તરત જ આ પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરીએ છીએ. C'est quand tu veux, Shayan.
Oui. Commence. Oui. Bismillah. Donc, tout de suite sur ton écran. Bello Sawal. Première question. Le mausolée de quel imam se trouve à Najaf? Le mausolée de quel imam se trouve à Najaf? Réponse A, Imam Ali alayhi salam. Réponse B, Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Réponse C, Imam Ali Raza alayhi salam. Ou réponse D, Imam Hussein alayhi salam. Kya imam no rozo અને હરમ નજફમાં છે? ઇમામ અલી, ઇમામ જાફર સાદિક, ઇમામ અલી રઝા અલી સલામ અથવા ઇમામ હુસૈન અલી સલામ? Oui, Cheyenne. تو مني بدأ إمام علي لقيت. ઇમામ અલી લાગે છે કે તું sûr છે? سيورت. Sûr છે. ઝિયારત કરી આવ્યો છે તું déjà? ها D'accord. Irak, Iran, Beye. ها. D'accord. Donc, Imam Ali, on garde la réponse. Oui. Très bien. Veuillez confirmer la réponse A pour Cheyenne, s'il vous plaît. Le mausolée de quel imam se trouve à Najaf? Donc la réponse c'est évidemment Imam Ali alayhi salam. Bravo pour ta bonne réponse. On continue, on passe à la deuxième question. Quelle sourate est-il obligé de réciter dans la prière, dans le namaz? Quelle sourate est-il obligé de réciter dans la prière? Réponse A, Sourate Nas. Réponse B, Sourate Fatiha. Réponse C, Sourate Tawhid. Ou réponse D, Sourate Falak. Kyo suro ice કે જે નમાઝમાં પડવો વાજિબ છે? ઈ ના પડે તો નમાઝ ગઈ. Sourate Nas, Sourate Fatiha, Sourate Tawhid અથવા Sourate Falak? Oui, Cheyenne. Surtout réponse B. Sourate Fatiha. On finalise. Oui. Sans hésitation. Mashallah. Donc, nous allons choisir la réponse B pour Cheyenne, sur les Fatiha, et nous allons vérifier ensemble la réponse qui est bien sûr juste parce que c'est sur les Fatiha. Barabar, sacho jawab hato taro. Ani, comment tu te sens jusque-là? Ça va, c'est la question. C'est là, tu Ah. Bon, espérons que ça va être facile jusqu'à la fin. Ok, nous passons à la question suivante. Troisième question. Combien de fois en tout récite-t-on Allahu Akbar dans le azan? Combien de fois en tout récite-t-on Allahu Akbar dans le azan? Réponse A, 4 fois. Réponse B, 5 fois. Réponse C, 6 fois. Ou réponse D, 2 fois. Azan ની અંદરમાં કુલ મળીને એટલે en tout અલ્લાહુ અકબર કેટલી ફેરે આવે છે? 4 ફેરે આવે છે, 5 ફેરે છે, કે 6 ફેરે છે, કે પછી 2 જ ફેરે છે? Oui, Cheyenne. Tu as réfléchi? Oui. Oui. Donc, je prendrai la question C. Réponse C, 6 fois. Oui. D'accord. Tu મનમાં જલ્દી અઝાન પઢ લીધું. Donc, on finalise, tu es Oui. sûr? Sûr. Ok, pas besoin de joker, pas d'hésitation. Alhamdulillah. Nous passons donc tout de suite à la réponse de Cheyenne. Veuillez choisir la réponse C 6 fois et nous allons vérifier ensemble. C'est la bonne réponse, donc c'est la réponse C. Ça fait Allah Akbar આવે છે. ઘણી ફેરે આમાં જો આપણે પ્રેસિપિટે થાય તો ભૂલ પડી જાય કારણ કે આપણને ઓલું જે ડેબ્યુના 4 છે ને જ યાદ આવે પછી ઓલા 2 છેલ્લા છે ઈ યાદ ના આવે. Donc nous passons à la question suivante. Dernière question du niveau 1. Sajjad est le laqab de quel imam? Sajjad, c'est le laqab de quel imam? Réponse A, Imam Ali alayhi salam. Réponse B, Imam Hassan alayhi salam. Réponse C, Imam Hussein alayhi salam. Ou réponse D, Imam Ali ibn Hussein alayhi salam. એટલે એમ સવાલ છે કે કયા ઇમામનું તિત્ર સજ્જાદ હતું? ઇમામ અલીનું, ઇમામ હસનનું, ઇમામ હુસૈનનું કે ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન? Donc, je suis sûr que c'est Imam Zainul Abidin. ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન. તમે શીખા છે મદ્રેસામાં? હા. Très bien. On valide la réponse? On valide la réponse. Réponse D. Oui. Ok, s'il vous plaît, veuillez finaliser et bloquer la réponse D pour Cheyenne
Imam Ali ibn al-Hussein, toi, Imam Zayn al-Abidin. Et nous allons vérifier la réponse si c'est vraiment la bonne réponse. Effectivement, c'était Imam Ali ibn al-Hussein, એટલે કે Imam Zayn al-Abidin નું નામ ઇમામે સજ્જાદ કહેવામાં આવે છે અથવા તો ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન કહેવામાં આવે છે. Bravo, tu as bien terminé le niveau 1. Comment te sens-tu là en ce moment? Déjà un peu content. Tu es content, mais bien sûr, parce que tu as fait des 100 fautes jusque-là. N'oublie pas que tu as 2 jokers, Ok. le 50-50 et l'appel si besoin. Ok. Donc si tu veux, là tu as gagné le niveau 1, tu as passé, tu as gagné, tu as un gain de 20 000 arrières pour le moment. Et nous allons passer au niveau 2, si tu veux. Oui. Ok, bien sûr, tout de suite sur ton écran. La première question niveau 2. Combien de couleurs y a-t-il sur le drapeau malgache? Combien de couleurs y a-t-il sur le drapeau malgache? Réponse A, 1 couleur. Réponse B, 2 couleurs. Réponse 3, 3 couleurs. Ou réponse D, 4 couleurs. Madagascarનો જે drapeau છે અથવા જે ધજ્જો છે, જે ધ્વજ છે, એની અંદરમાં કેટલા રંગ છે? એક જ રંગ છે, 2 રંગ છે, 3 છે કે 4 રંગ છે? Je prendrai la question C. La Réponse C. réponse C, pardon. Oui. 3 couleurs છે. ઓકે. તું જોઈ લીધો છે મદાગાસ્કારનો Oui. drapeau? Très bien. આપણે ક્યારે drapeau ચડાવતા હોય મદાગાસ્કારનો? M'adresse à Maman Laguette. Ramzan m'a un moment où Exactement, oui. on montait le drapeau. Exactement. જ્યારે 15 રમઝાનના સેરેમોની હોય છે, એક્સપોઝિશન અને વેર્નિસાજનું, ત્યારે આપણે drapeau ચડાવતા હોય છે ને ઈમ મલગાશ પણ પડતા હોય છે. તને આવડે છે ઈમ મલગાશ? À peu près. Juste એક બે phrases. Ah. Oui, il faut le savoir, hein, parce que Ouais. Madagascar, c'est quand même notre patrie, et la France aussi. Donc, apprenez Im Avarujé. Donc, Cheyenne, on finalise? Oui. La réponse, c'est Oui. 3 couleurs. Et est-ce que tu as des idées? C'est quelle couleur? Oui. Il y a blanc, Blanc, rouge, vert. rouge et vert. Donc, ça fait 3. Ouais. Ok. Les bordures, ça compte pas? Non. D'accord. Ok. Veuillez s'il vous plaît finaliser la réponse C de Cheyenne. Il dit que le drapeau malgache, on trouve 3 couleurs dans le drapeau malgache. Donc nous allons tout de suite vérifier si c'est la bonne réponse. Effectivement, c'est la bonne réponse. C'est le blanc, le vert et le rouge. Alors, le niveau 2, on dirait que ça commence bien. Ouais, ça commence bien. Alhamdulillah. Nous passons à la question suivante, s'il vous plaît. De quelle ville peut-on procurer le kake shifa? De quelle ville peut-on procurer le kake shifa? એટલે કે réponse A, Medina. Réponse B, Mecca. Réponse C, Koum. અથવા réponse D, Karbala. કઈ ગામમાંથી આપણને ખાકે શફા મળી શકે એમ? ખાકે શફા ખપતી હોય તો કઈ ગામમાંથી મળે? મદીનાથી મળે, મક્કાથી મળે, કુમથી મળે કે પછી કરબલાથી મળે? Kerbalati. કરબલાથી. હા. તું કોઈ દિવસ લીધો છે ખાકે શફા? ખાકે શફા શું હોય તને ખબર છે? C'est la terre qui est Terre. en bas. માટી હોય, oui. Ah, qui est en bas à côté du roseuse de Imam Hussein alayhi salam. Bien sûr. Toi, donc, on va choisir Karbala? Ouais. Sans hésitation? Sans hésitation. Mecca, Medina, Manati? Kake Shifa, Noukai? Non. Non. Ok, bon, si tu es sûr, alors on ne va pas perdre le temps. Tout de suite, veuillez, ordinateur veilleux, s'il vous plaît, choisir la réponse D pour Cheyenne, qui dit que si vous avez besoin de kake shifa, જેને kake shifa ખપતી હોય તો કરબલા જવું પડશે અને વાંથી તમને kake shifa મળી શકશે. Donc on va bloquer la réponse D, Karbala pour Cheyenne, et on va tout de suite vérifier. Effectivement, c'était une question assez facile, je pense. Karbala. Pourquoi une kake shifa qui est... Tu connais le secret
Je crois que c'est, on va dire, chanceux. Chanceux et puis surtout guérison. Ouais. Shifa, ça veut dire guérison. Donc, જ્યારે કોઈ બીમાર હોય તો એમને જરાક અમુક ગ્રહણ ખાકી શિફા આપણે ચખાડે તો ઇન્શાલ્લાહ ઇમામ હુસૈનના સદકામાં એની બીમારી દૂર થઈ જાય. Donc, c'est très important et આપણો અકીદો છે કે આપણે આ ખાકી શિફા આપણા ઘરની અંદરમાં રાખવી જોઈએ અને જ્યારે બેબે જન્મે ત્યારે પહેલી વસ્તુ જ્યારે એને ચખાડવામાં આવે જરાક આમથી ગ્રહ એમના કે આખું મોઢામાં ખાકી શેફા નાખી દે ઝમઝમનું પાણી મધ અને ખાકી શેફા મેલાંજ કરી અને એને ચખાડવામાં આવે તો એનું પહેલું ખોરાક થાય. તો ça va être bénéfique aussi bien au niveau maladie etc. donc આ ખાકી શેફા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આપણા બાપ દાદાઓ જે છે એનું બહુ માન રાખતા હતા, ઇજ્જત કરતા હતા. આપણે વખતે હવે બહુ ઓછું વાપરતા હોય છે પણ il faut utiliser. Donc on passe à la question suivante. Troisième question niveau 2. Quel âge avait Rasoul Kouda sallallahu alayhi wa sallam quand son père était décédé? Réponse A, 5 ans. Réponse B, 8 ans. Réponse C, il n'était pas encore né. Ou réponse D, 2 ans. Rasoul Kouda ni Umar કેટલી હતી જ્યારે એમના પિતાજી એમના પપ્પા ગુજરી ગયા હતા? પોતે 5 વર્ષના હતા, 8 વર્ષના હતા કે હજી દુનિયામાં નહોતા આવ્યા કે 2 વર્ષના હતા? તો je crois que c'est la réponse C. Réponse C. D'accord. Tout sûr tu? Oui. તમે કરી લીધા છે આ leçon? Bila. D'accord. Très bien. Donc on finalise la réponse. S'il vous plaît, ordinateur, on va choisir la réponse C pour Cheyenne. Rasoul Kouda n'était pas encore né, donc d'après lui, quand son père était décédé. Tout de suite, la bonne réponse sur ton écran. Effectivement, c'était la bonne réponse. Rasoul Kouda il n'était pas encore né. ત્યારે દુનિયામાં આવ્યા ત્યારે પોતે યતીમ હતા, એના પપ્પા ગુજરી ગયા હતા અને એમની મમ્મા 5 વર્ષ સુધી એમને ધ્યાન રાખ્યા. પછી એના મમ્મા ગુજરી ગયા. પછી એમના દાદા બાપા જનાબ અબ્દુલ મુત્તલિબ, je pense que ગઈકાલે યા પરમદી એના બારામાં ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો. એના દાદા બાપા ध्यान રાખ્યા. પછી એના દાદા બાપા ગુજરી ગયા. પછી હઝરત અબુ તાલિબ એને ध्यान રાખ્યા હતા. Nous passons à la question suivante. Quatrième et dernière question du niveau 2. Attention Cheyenne, sur ton écran, combien de wajibat compte la prière? C'est-à-dire que dans le namaz, en total, en tout, il y a combien de wajib? Réponse A, 5. Réponse B, 10. Réponse C, 11. Ou réponse D, 15. Namaz ni wajibat, કેટલી છે બધી થઈને? 5, 10, 11 કે 15? J'hésite un peu. Tu hésites entre quoi? Entre 10 et 11. Entre 10 et 11, oui. Fiqh nos questions, tu sais. Oui. Quand c'est ta prof de fiqh? Est-ce que Anna Barama leçon qu'elle a, tu sais, wajibat et namaz ou pas? Ça fait très très longtemps. Très longtemps. En quelle classe? 6, 10, 6, 7? 6, 7. D'accord. Il y a versé avant ça, Ouais. avant 2 ans. D'accord. Donc, 10 ou 11? Je pense utiliser le joker. Tu penses utiliser le joker? Oui. Lequel tu vas utiliser? 50-50. 50-50. Ok, très bien. Ordinateur, s'il vous plaît, veuillez enlever ou supprimer 2 réponses parmi les 4 proposées. Donc l'ordinateur a supprimé la réponse A. 5, c'est supprimé. Et la réponse B, c'est supprimé. Donc il te reste que la réponse C et D qui sont là, donc sur ton écran. Voilà, c'est affiché en jaune. Combien de wajibat compte la prière? Donc la réponse 5 et la réponse 10 sont supprimées. Il te reste 2 options, C et D, 11 et 15. À toi de choisir. Je vais prendre la réponse C. La réponse C. Donc on dirait que l'ordinateur t'a facilité le travail, parce qu'effectivement, Abed jawab ma tu jara hésité ta toto.
On finalise? On finalise. 15, ça peut pas être ça? Non, Non, sûr? sûr. Ok, s'il vous plaît, ordinateur et régie, veuillez choisir la réponse C pour Cheyenne et tout de suite nous allons vérifier cela. Effectivement, c'est la réponse C. Namaz ni agyar wajibat છે qui est divisé en deux. એક છે વાજિબે રૂકની અને એક છે વાજિબે ગૈરી રૂકની. એક વાજિબે રૂકની 5 છે એમાં même તું ભૂલથી sans faire exprès જો erreur કર તો એ નમાઝ બાતી. પણ બીજી 6 છે કે જો ભૂલથી erreur થઈ જાય તો c'est réparable. અને પછી ઇન્શાલ્લાહ તમે classe 9, classe 10 માં les réparations de namaz તમે શીખશો એને શકિયાત એ નમાઝ કહેવાય છે. Ok. તો ઇન્શાલ્લાહ એ આગળ આવશે. Alors, nous avons terminé le niveau 2, Cheyenne. Comment tu te sens là? Je me sens bien. Tu te sens bien, tu es content, bien sûr. Est-ce que tu avais espéré pouvoir aller jusqu'à loin comme ça? Non. Tu avais espéré jusqu'à aller où? T'es jusqu'au niveau 2 et... એટલે un passage કરવાનું Ah, tout sûr હતો. sûr retour. પછી 2 તને એમ લાગે bon ça c'est વખતે inchallah નહીં થાય. Ouais. Mais là tu as fait l'exploit, tu as terminé le niveau 2. Tu as un gain de 50 000 arrières de la part de CROI et nous allons donc continuer sur le niveau 3 si tu es d'accord. Oui. N'oublie pas, tu as encore un joker avec toi. Ok. Tu as encore l'appel. En cas de besoin, tu peux appeler quelqu'un. Il te reste 4 questions et bon courage à toi. Il ne faut pas lâcher maintenant. On est presque à la fin là. Ok, s'il vous plaît. Première question niveau 3. Au début de quelle sourate du Coran ne doit-on pas prononcer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Donc, au début de quelle sourate du Coran ne doit-on pas prononcer le Bismillah? Réponse A, Fatiha. Réponse B, Tauba. Réponse C, Baqara. Ou réponse D, Yasin. Kyo suro છે કુરાનનો કે જેના પહેલા શરૂઆતમાં બિસ્મિલ્લાહ બોલવાનું નથી? સૂરે ફાતિહા પહેલા, સૂરે તૌબા પહેલા, સૂરે બકરા પહેલા કે સૂરે યાસીન પહેલા? La réponse B. Réponse B, સૂરે તૌબા. તું કુરાન પઢતો હોય? Ah, માશાલ્લાહ. તને ખબર છે મારી રમઝાન મુબારકમાં કુરાનનો એક verset તું પઢ, c'est comme si c'est considéré comme si tu as lu tout un Coran en entier. oui. Mashallah. Donc, si tu lis le Coran, tu as déjà lu le Surah Tauba ou pas encore? Encore. Pas encore. Mais tu es sûr que c'est le Surah Tauba? Oui. Et ma Bismillah na, oui. Non. D'accord. On va valider alors la réponse de Cheyenne. On va finaliser la réponse B, Surah Tauba. Nous allons vérifier, c'est effectivement la bonne réponse. C'était une question assez facile quand même. Ouais. Hein? Espérons que ça va continuer comme ça. Ouais. Deuxième question. De quelle chose parle-t-on dans les hadiths où on dit « Acquérissez-le depuis le berceau jusqu'à la mort ». De quelle chose on parle là quand on dit, dans un hadith il est dit « Acquérissez-le depuis le berceau jusqu'à la mort ». Réponse A, les biens, mal. Réponse B, la connaissance, ilm. Réponse C, le plaisir ou le shuhrat. Réponse D, le respect ou le izzat. Donc parmi ces 4 choses, il y a un hadith qui nous dit il faut qu'on doit être derrière cette chose tout au long de notre vie. On doit l'acquérir du berceau jusqu'à la mort. Qu'est-ce que ça peut bien être? J'hésite entre la réponse B et A. Non, il y a deux. Entre A et B. Oui. Mhm. Donc entre les biens et la connaissance. Non, plutôt la connaissance et le respect. La connaissance et le respect. Donc B et D. Oui. D'accord. La connaissance et le respect. Ok. Donc qu'est-ce que tu en penses? Tu penches plutôt vers lequel? Plus vers le respect. Le respect, pourquoi? Parce que dans l'islam, on nous apprend avant tout le respect.
D'accord. Que... Mais ça, on dit acquérissez-le. Donc c'est toi qui dois l'acquérir. Alors, La je connaissance. pense qu'il faut bien comprendre la question, hein, de quelle chose parle-t-on dans les hadiths où on dit acquérissez. Voilà, c'est le mot acquérissez, l'etamilio. Donc le respect ou la connaissance ou les biens ou le plaisir. D'après toi. Je penche plus vers la connaissance. Tu penches surtout vers la connaissance, d'accord? Ça peut aussi être les biens. Ouais. On doit acquérir les biens pour vivre. Mais ça va pas être jusqu'à la mort. Ça peut être jusqu'à la mort, d'accord? Mhm. On valide la réponse B? La réponse B. On finalise? Oui. D'accord, ok, s'il vous plaît, ordinateur, veuillez valider la réponse, veuillez bloquer la réponse B pour Cheyenne, qui dit que la chose qu'il faut acquérir depuis le berceau jusqu'à la mort, c'est le ilm, c'est la connaissance. Retiens ton souffle et on va essayer de voir tout de suite la correction. Effectivement, c'est la réponse B, la connaissance. C'est un hadith de Noma Soumin qui dit que Tami ilma hasil karo, ghuriyati leine, kabar sudi. Donc toujours, on doit être en quête de connaissance. Hein, il faut être curieux. Tu sais, il faut être curieux. C'est vrai que la curiosité, c'est un vilain défaut, sauf en cas quand il s'agit d'acquérir le savoir. Quand tu ne comprends pas quelque chose, il ne faut jamais hésiter à demander, à savoir davantage. D'accord? Ok. Donc, nous nous approchons de la fin, Cheyenne. Il te reste 2 questions seulement. Alors, ne lâche pas maintenant. Oui. Nous passons à la 3e question et avant-dernière question. Quelle est la signification de la sourate Ankabut? Ça veut dire quoi, Ankabut? Donc, Ankabut, c'est en arabe. Sa traduction en français, c'est quoi? Réponse A, la fourmi. Réponse B, l'araignée. Réponse C, l'éléphant. Ou réponse D, la vache. Surah Ankabut no matlab શું થાય છે, અર્થ શું થાય છે ફ્રેન્ચીમાં? Fourmi, araignée, éléphant ou la vache? J'hésite entre la fourmi et l'araignée. Fourmi et araignée, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je pense pas utiliser mon joker. Tu as envie d'utiliser? Oui, Mais non? non. Peut-être que ça pourrait t'aider à la dernière question. Oui. D'accord. Donc avant, tu avais une idée, pas vraiment native là? Non, perdu. Très bien. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. કાસિમ ભાઈ કેમ છો? Alhamdulillah, કેમ છો સાહેબ? બરાબર સંભળાય છે તમને? હા. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અત્યારે આપણે બરાબર પ્લાટો ઉપર છે, ક્વિઝ ટાઈમના પ્લાટો ઉપર, અને દીકરો શયન મારી સામે છે. હા. નિવો 1 પસાર કરી લીધો, નિવો 2 પસાર થઈ ગયો, નિવો 3માં 4 ક્વેશ્ચન છે, પહેલો અને બીજો ક્વેશ્ચન પસાર થઈ ગયો માશાલ્લાહ. ત્રીજા ક્વેશ્ચનમાં આવીને જરાક પોતે અટકી ગયો છે અને કે મને મારા પપ્પાને એડ માટે બોલાવવું છે. તો હું તમારી સામે પરબારો ક્વેશ્ચન વાંચું છું અને 4 રેપોન્સ છે. હવે તમે કેવી રીતના એડે કરો છો શયનને, ça dépendra de vous. Inch'Allah. Question: quelle est la signification de la sourate Ankabut? Ankabut એટલે શું? Réponse A, la fourmi. Réponse B, l'araignée. Réponse C, l'éléphant. Ou réponse D, la vache. Je pense que c'est l'araignée. En arabie, c'est Ankabut, ça veut dire araignée. Donc, araignée, તમારું réponse છે. હા. Ok, Cheyenne, tout sambero? Ah. Quand કેવું છે પપ્પાને? Merci. Ok, il તમને merci કહે છે. Merci beaucoup કાસિમભાઈ, તમે જવાબ આપ્યા. Merci, Cheikh. Merci. ખુદાફિઝ. Khudafis. Voilà, papa est jawab dido araignée. Il peut être en erreur aussi, hein. Parce que, mais on dirait qu'il était plutôt sûr, hein. Ouais. Donc à toi de décider. Tu hésitais entre la fourmi et l'araignée. Ton joker t'a aidé, un équido qui araignée, tu sais.
Il a précisé qu'un kabut est le arbima araignée kewai. C'est toi qui décides. Soit tu acceptes ce que ton joker t'a soufflé, ou tu restes sur la fourmi. On attend ta décision, Chaya. Je vais prendre l'araignée. Araignée. S'il vous plaît, ordinateur, veuillez valider et bloquer la réponse araignée de Cheyenne. Et nous, on va retenir notre souffle avant de voir la correction ensemble. C'est la réponse B, araignée. Alors, merci à papa. Ok. Nous arrivons à la fin de notre émission. C'est vraiment la dernière question, Cheyenne. Tu as pu répondre à toutes les 11 questions de tout à l'heure. C'est la question, Ryote. Espérons que ça va porter chance, mais attention, plus de joker, il Ouais. n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de 50-50. Ok. Dernière question sur ton écran. À partir de combien de kilomètres de trajet aller-retour un voyageur doit-il faire pour ne pas jeûner? À partir de combien de kilomètres de trajet aller-retour un voyageur doit-il faire pour ne pas jeûner? Réponse A, 44 km. Réponse B, 50 km. Réponse C, 22 km. Ou réponse D, 30 km. एक मुसाफिर ने કેટલું ડિસ્ટન્સ કરવું જોઈએ આલે રetour જેથી કરીને એનું રોજુ ના હોય એટલે એને રોજુ રાખવાનું ના હોય donc il est considéré comme il est en voyage donc નમાઝ એ કસર હોય અને રોજુ એ ના હોય 44 50 22 ou 30. C'est la dernière question, Cheyenne. Réfléchis bien. Est-ce que tu as une idée ou pas? Je sais pas. J'ai une petite idée, mais je suis vraiment pas sûre. D'accord. Entre lesquelles 22 km et 44. 44. Donc 22 ou 44. Donc là, on te demande à partir de combien de kilomètres de trajet aller-retour un voyageur doit-il faire pour ne pas jeûner? Je vais pencher sur 22. Sur 22. Donc on doit faire aller-retour 22. Donc c'est là que tu ne dois pas jeûner. Ok. Tu as quelques secondes pour réfléchir encore. Dommage, on n'a plus de joker. Non, je crois que je suis sur 22. 22. Ok. Donc, ordinateur, veuillez valider et bloquer la réponse C pour Cheyenne, qui a choisi 22 km. Donc, si tu as la bonne réponse, on gagne le gros lot. Sinon, ben, tu vas partir avec le gain de niveau 2. Nous allons tout de suite vérifier ensemble la réponse. C'est Aïe, 44 km aller-retour. C'était 22. Donc 22 fois 2 parce que c'est aller-retour. C'est ça, en effet, Anderma disait 44 km le Kwama avait, c'est Fikni Anderma, qui 44 km Tamaru trajet, oui, aller-retour Tatu, oui. Tout Tamari, Kasser Namaz, année, Rosa Pantamaro par Nahui. Aïe, c'est dommage, mais en tout cas, tu as fait un exploit, Cheyenne. C'est vraiment un exploit, bravo. Moi, je suis fier de toi. Tu es mon élève au Madrasa, Mashallah. Est-ce que tu es déçu? Non. Non. Oui, parce que toi, tu m'avais dit, tu as dit que niveau 1, passar karwan espérer que to. Mashallah, niveau 2. Allez, vraiment, tu étais au bout, Ouais. au bout du niveau 3. Qu'est-ce que tu ressens? On veut connaître tes émotions là. Je suis déjà assez contente d'être passée jusqu'à là. Machallah. Et bon, quand même un tout petit peu triste parce que D'accord. j'hésitais entre 22 et 44. Donc si j'aurais D'accord. pris 44, j'aurais pu peut-être gagner. Voilà, mais tu as appris. Tu as Ouais. appris quelque chose aujourd'hui. Tu veux passer un petit mot à tes amis qui hésitent encore parce qu'il y a beaucoup d'enfants que je rencontre au madrasa. Je sais comme les Karoutse, pendant les Biklagitse, mais mais on n'est pas là pour gagner, on est là pour apprendre, pour se divertir. C'est un moment qu'on passe ensemble avec les téléspectateurs.
Donc si tu peux passer un petit mot à tes amis. Que je les encourage à faire D'accord? et il y a un peu de pression, mais sur le plateau, ça va aller après. Inch'Allah. En tout cas, merci à toi, Cheyenne, et tu t'en vas donc avec le gain de 50 000 arrières du niveau 2. Et on va dire Khudafiz à tous nos téléspectateurs. Observez nos abar માનવામાં આવે છે કે તમે છેવટ સુધી આ પ્રોગ્રામને અમારી સાથે ધ્યાન દઈને સાંભળ્યો અને જોયા. ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા આવતીકાલે ફરીથી એક નવા કેન્ડિડાની સાથે અમો તમારી ખિદમતમાં હાજર થાશું. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ.